नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जनवरी 29 तारिख गुरुवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एसह आपण केउं जिल्लारू एही खबर देखुचंती कमेंट करी जणाइदेवे। आजर प्रथम खबर परलोक अजित पवार विमान दुर्घटना महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री निधन। अजित पवार विमान दुर्घटना महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार को नहीं जाउथिबा विमान बारामती दुर्घटनार शिकार होइछि। सकाळ प्राय 8:45 समय बारामती एयरस्ट्रिप अवतरण करने को चेष्टा करथिबा बेले दुर्घटना घटिछि। दुर्घटना समय अजित पवार विमान रे थिले। आगामी जिला परिषद निर्वाचन संबंधी एक साधारण सभा जोग देबा पय पवार मुंबई बारामती जाउथिले। परवर्ती खबर आरंभ होला ओजेई आवेदन। ओडिशा जुग्म प्रवेशिका परीक्षा ओजेई 2026 पय बुधवार ठारू आवेदन आरंभ होइछि। मार्च 22 तारिख जाय आवेदन चलिबो। मे 4 रु 9 जाय परीक्षा हेबो। ए सब परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीडी माध्यम रे हेबो। परवर्ती खबर बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक को भेटिबे पीसीसी सभापति। बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक को भेटिबे पीसीसी सभापति। राज्यसभा निर्वाचन प्रसंग रे भेटिबे भक्त दास। फेब्रुआरी प्रथम सप्ताह नवीन को भेटिबे भक्त दास। राज्यसभा सीट पर समर्थन मागिब कांग्रेस एने सूचना देइछंती पीसीसी सभापति भक्त चरण दास। भक्त कहते बीजेडी विरोधी दल आमे मध्य विरोधी दल दुई दल मिसिले गोटे प्रार्थी जीति पारिबे। आमे प्रार्थी देले सेमाने समर्थन करिवे कि नाही, सेमाने प्रार्थी देले आमर समर्थन मिलिबो कि नाही। दुई दल भितरे से राजनीतिक तालमेल नाही। जदि प्रतिभावान व्यक्ति को प्रार्थी करा जाय ताहाले सपक्ष रे जीवो बोली कहछंती भक्त। परवर्ती खबर राउरकेला विमान बंदर हेबो संप्रसारण। राउरकेला रे 23टी प्रकल्प उद्घाटन कले मुख्यमंत्री मोहन माझी। मोट 35,884 कोटी टंकार पुंजीनिवेश करा जायछि। राज्य रे 22,000 अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो कहछंती मुख्यमंत्री। खूब शीघ्र राउरकेला विमान बंदर और स्टील प्लांट हेबो संप्रसारण। राउरकेला गस्त समय मुख्यमंत्री मोहन माझी घोषणा करी कहछंती एने टास्क फोर्स गठन करा जायछि। केंद्र सरकारक सह जोगाजोग रे अछंती विमान बंदर को कैटेगरी सी को वृद्धि करबा को योजना चलिछि। परवर्ती खबर सरकारक सफलतार रिपोर्ट देले राष्ट्रपति। संसदर बजेट अधिवेशन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण सहित आरंभ होइछि। एही अधिवेशन दुईटी पर्याय रे अनुष्ठित हेबो। प्रथम पर्याय बुधवार जनवरी 28 ठारू फेब्रुआरी 13 तारिख पर्यंत चलिबो। केंद्र संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजूଙ୍କ एक एक्स पोस्ट अनुसार द्वितीय पर्याय रे बजेट वितर्क हेबो। एहा मार्च 9 तारिख आरंभ होई एप्रिल 2 तारिख पर्यंत चलिबो। प्रथम पर्याय रे संसदीय अर्थनैतिक सर्वे उपस्थापन करा जिवो। जेतेबेले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रविवार फेब्रुआरी 1 रे बजेट उपस्थापन करिवे। परवर्ती खबर महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजित पवारଙ୍କ वियोग रे दुख प्रकाश कले प्रधानमंत्री और ओडिशार मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र बारामती रे बड़ विमान दुर्घटना रे महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार परलोक एने दुख प्रकाश करिसेंती ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। से तांको सोशल मीडिया हैंडल रे लिखिसेंती विमान दुर्घटना रे महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार अकाल वियोग खबर अत्यंत दुखद घटना। श्री पवार एक प्रमुख राजनेता तथा समर्पित जनसेवक थिले। ए गभीर दुखर मुहूर्त रे मु शोक संताप परिवार सहकर्मी एवं महाराष्ट्र जनसाधारण प्रति मोर समवेदना प्रकाश करुछि। मु महाप्रभु श्री जगन्नाथ निकट रे प्रार्थना करुछि दिवंगत आत्मा को निज चरण रे स्थान दियंतु एवं शोक संताप परिवार को ए क्षति सहिबा पई शक्ति दियंतु। परवर्ती खबर कमिला खंडगिरी यात्रा सीट संख्या। खंडगिरी यात्रा पेंडाल रे सीट कटकणा लगाइला कमिशनरेट पुलिस। एथरो यात्रा पेंडाल रे 1800 सीट पकाइबा को डीसीपी निर्देश दैछंती। कारण गोटे लाइन रु आ गोटे लाइन 3 फुट फांका रहिबो। तासो पेंडाल भितर को चौड़ा रास्ता रहिबो। सूचना अनुसार प्रथम पर्याय यात्रा मंचस्थ पई सब प्रस्तुति सरिछि। 27 रु 7 तारिख जाय चलिबो खंडगिरी यात्रा महाकुंभ। 7टी पेंडाल रे 2टी पर्याय रे 15टी नामकरा ऑपेरा पार्टी नाटक परिवेषण करिवे। प्रथम पर्याय रे 7टी यात्रा पार्टी मैदान को लाइबे। परवर्ती खबर नवनिर्माण कृषक संगठनर बंद डाकरा सुपर फ्लॉप कहिले जोगाण मंत्री। कृषक आंदोलन सुपर फ्लॉप। नवनिर्माण कृषक संगठन ओडिशा बंद डाकरा को नै किछि एबळी कहछंती खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। राज्यर कौनसी जगह भी कृषक तांको सह बाहरी नाहंती। प्रकृत कृषक आंदोलन रे नाहंती। राजरास्ता को बाहरी नाहंती चाषी। तेणु नवनिर्माण कृषक संगठनर बंद डाकरा सुपर फ्लॉप हैला। प्रमाण हैला जे चाषी माने सरकारଙ୍କ सह अछंती। सेमाने लोकन को विभ्रांत करबा को चेष्टा करूछंती जहा विफल होईछि। परवर्ती खबर खूब शीघ्र माओ मुक्त हेबो भारत कहिले राष्ट्रपति। आतंकवाद मूलपतन हेबानी राष्ट्रपति दृढ़ोक्ति प्रकाश करछंती। ऑपरेशन सिंदूर समय भारतीय सेना निज शौर्य देखाइथिला। आतंकवादी आड्डा को ध्वंस करथिले भारतीय जवान। देश उपरे होतिबा आतंकी हमलार कड़ा जवाब दिया गला।
ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛୁ। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଲଢେଇରେ ଏହା ଆମର ଅଂଶବିଶେଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ନବୀନଙ୍କ ଶୋକ। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଏହି ଘଟଣା ଶୁଣି ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଏମସି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଉରକେଲାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା 25ତମ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ ଓଏମସି ପ୍ୟାଭିଲିୟନର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ମାନ୍ୟବର ଶିଳ୍ପ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ୟାଭିଲିୟନର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଓଏମସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। 28 ରୁ 30 ଜାନୁଆରୀ 2026 ଯାଏଁ ରାଉରକେଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଓଏମସିର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଉପରେ ବିଏଲଓର ଆକ୍ରମଣ। ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 12 ଜଣ ସେନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶରେ ବାଲୁଚ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି ବିଏଲଓର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 12 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ସୈନିକ ଆହତ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 3 ଦିନିଆ ଶୋକ ଘୋଷଣା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 3 ଦିନିଆ ଶୋକ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ 3 ଦିନିଆ ଶୋକ କରାଯାଇଛି। ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କଳା ଦିନ କହିଲେ ଫଡନଭିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ। କହିଲେ ୟୁ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସଂସଦର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ। ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନୂଆ ଗତି ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥର ନେତୃତ୍ୱ ଭାରତ ନେଉଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ୟାକୁ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂରୀକରଣ ଦିଗରେ ଦେଶ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 25 କୋଟି ଭାରତୀୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖର ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 6 କୋଟି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅତିରିକ୍ତ 3 କୋଟି ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଦଳୀୟ ବୈଠକକୁ ଆସିଲେନି ଶଶି ଥରୁର। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର ପୁଣି ଦଳୀୟ ବୈଠକକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସଂସଦର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ ଦଳର ରଣନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ତଦାରଖ ହେଉ କହିଲେ ମମତା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଏନସିପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପୁନେ ଜିଲ୍ଲା ବାରମାତୀରେ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କର ବିମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଜିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପୁରା ଦେଶର ରାଜନୀତିକୁ ଶୋକରେ ବୁଡାଇ ଦେଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ତଦାରଖରେ ଯାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଘଟଣା ଉପରେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ସମ୍ଭାବିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୁମ୍ଭମେଳା ଦଳାଚକଟା କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି 30 ଦିନ ଭିତରେ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଗତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖରେ କୁମ୍ଭମେଳା ଦଳାଚକଟାରେ ଜଣେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ପାଇଁ ଆହୁରି ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳାଚକଟାରେ ଚାପି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଦାବିକୁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ମେଳା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କମିଶନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ପରଲୋକରେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଶୋକ। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଦୁଃଖ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ, ଆଜାରୁଦ୍ଦିନ ୟୁସୁଫ ପଠାନ ସମେତ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତାଲିବାନର ନୂତନ ଆଇନ ଫେରିବ ଦାସତ୍ୱ, ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ହିବାତୁଲ୍ଲା ଆଖୁନ୍ଦ ଜାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଫୌଜଦାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂହିତା ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତ୍ତିକ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ଏହା ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦେଶର ଆଇନଗତ ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦିଗ ଉପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 4 ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ନୂଆ ଆଇନ ସାରା ଦେଶରେ କୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଚିନ୍ତା ବଢାଇଲା ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସମୁଦ୍ରରେ ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏହାର ପୂର୍ବ ଜଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୂରଗାମୀ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିଛି। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଲାଇଟ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ହେଲା ଲଞ୍ଚ ବାହାରୁ ବଳକା ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଶରେ ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସକୁ ଅଧିକ ନିରାପଦ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ଏନର୍ଜି ସପ୍ତାହରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ଲୁହା ସିଲିଣ୍ଡର ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ। ଏ ବିଶେଷ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଏବଂ ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇଟ୍ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସରକାର ନୂତନ ଭାରତର ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସିଲିଣ୍ଡର ଭାବରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଗୋଆର ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ନିରାପଦ, ହାଲୁକା ଏବଂ ଦକ୍ଷ ରୋଷେଇ ଶକ୍ତି ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗାଡ଼ି ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ। ଭାରତ ଓ ଚୀନ ଗାଡ଼ି ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିଚାର କରୁଛି। ସ୍ୱଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଚଢ଼ା ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଭାଗ ବିଚାର କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଥିବାରୁ ରପ୍ତାନୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଶୁଳ୍କ ମିଶିଗଲେ ଭାରତ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ରପ୍ତାନୀ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଓହରିଲେ ପିସିବି, ଦେବ 350 କୋଟି କ୍ଷତିପୂରଣ। କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବାହାସ୍ପଟ ମାରୁଛି। ଏଭଳି କଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ଆଇସିସି ତ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ, ପ୍ରସାରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ $38 ବା ପାଖାପାଖି 350 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ମକଦ୍ଦମା କରିବ। ଏକଥା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ହାସଲକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପିସିବିକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3 ମାସରେ 16,000 କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ କରିବ ଆମାଜନ। ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ଇ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆମାଜନ ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 16,000 କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ କରିବ। ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 28ରେ କମ୍ପାନୀ 14,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଦା କରିଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କମ୍ପାନୀ ମୋଟ ଉପରେ 30,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରୁଛି। ଆମାଜନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରଠାରୁ ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବବୃହତ ଛଟେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଟକିଲା ଭାରତର ବିଜୟ ରଥ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହେଲା ଭାରତ। ଭାରତର ବିଜୟ ରଥ ଅଟକି ଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 50 ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ହାତରୁ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ଶୃଙ୍ଖଳାର ଚତୁର୍ଥ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିଶାଖାପାଟଣା ସ୍ଥିତ ଡକ୍ଟର ୱାଇସି ରାଜଶେଖର ରେଡ୍ଡି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ 216 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ 18 ଓଭର 4ଟି ବଲରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ ହରାଇ 165 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଚଳିତ ଶୃଙ୍ଖଳା 3-1ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପଞ୍ଚମ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରେ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ଶୁଭମ ଦୁବେ ଚମତ୍କାର ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଦଳକୁ ବିଜୟ ଦେବାକୁ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ 1,800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ 1,800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ଇଡି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏଥର କମ୍ପାନୀର 148 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା, ପସନ୍ଦନକାରୀମାନଙ୍କ ନିବେଶ ଓ ଆସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ୱାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରେ ଠିକାଦାର ଡାଟାବେସ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡାଟାବେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ 3.0ରେ ଠିକାଦାର ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସରଳ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ବ୍ୟତୀତ ଜଳସମ୍ପଦ, ଗୃହ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣେଇବେ। 2018 ମସିହାରେ ମାନୁଆଲ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୂର କରି ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବରେ ସିଡିଏମ୍ଏସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ନୂଆ ଆପ୍ଲିକେସନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ 50 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓମଫେଡ୍ ବୁଥରେ ଗୁଟ୍ଖା ବିକିଲେ ଆକ୍ସନ, ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ନେଇ ବିଏମ୍ସିର ଚେତାବନୀ। ଓମଫେଡ୍ ବୁଥରେ ଗୁଟ୍ଖା ବିକିଲେ ହେବା ଆକ୍ସନ। ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଓମଫେଡ୍ ବୁଥରେ ଗୁଟ୍ଖା ବିକିଲେ ଆକ୍ସନ, ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ନେଇ ବିଏମ୍ସିର ଚେତାବନୀ। ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଟ୍ଖା ବିକ୍ରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ହେବ। ଜୋରଦାର ହେବ ଗୁଟ୍ଖା ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍। ବିଏମ୍ସି ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଇରାନକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନକୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ଆହୁରି ବିପଦଜନକ ହେବ। ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନକୁ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଥିରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକାଶ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ସରିଆସୁଛି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର।